Hello dear students, welcome to Biology Bridge Course program and I am Dr. Sridevi R. Kulkarni. Today in this video I am going to explain about the five kingdom classification. To study the biology, the classification of organisms is important process. Then what is classification? Kannada meaning of classification is ವರ್ಗೀಕರಣ. ವರ್ಗೀಕರಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What is the definition of classification? What it states? Classification is scientific grouping of organisms based on similarities and differences. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯ ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅವ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನವ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನವ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. And classification is helpful in study of the different organisms. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂಥ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ the organisms are grouped into different groups on the basis of similarities and differences. ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಲೀನಿಯಸ್, ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೇನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ accepted classification system, it is proposed by R.H. Whittaker in the year 1969, and this is called Five Kingdom classification. Here you can see the image or photo of R.H. Whittaker. ಈ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. and name of that classification system is Five Kingdom classification. Five Kingdom. Who proposed Five Kingdom classification? R.H. Whittaker in the year 1969. R.H. Whittaker ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? All the organisms which are present on the earth, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಹಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಟು 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್. 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಈ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಈ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ R.H. Whittaker there are totally 5 kingdoms which includes bacteria in one kingdom, fungi in one kingdom, protista in one kingdom, plantae in one kingdom, and animals in one kingdom. So how many kingdoms he divided? How many kingdoms he created for the classification? Total number of kingdoms created are 5. Therefore, the classification system is called Five Kingdom classification. It is proposed by R.H. Whittaker. So let us move to the characters used by Whittaker to classify the organisms into
5 kingdom. Let me clear the names. The first kingdom is Monera, second kingdom is Protista, third kingdom is Mycota or fungi, fourth kingdom is Plantae, and fifth kingdom is Animalia. So here bacteria are included in the kingdom Monera. Algae-like organisms are included in the Protista. Protozoans are also included in the Protista. Fungi, separate kingdom, it is called Mycota, and all the plants included in the Plantae, and all the animals, vertebrates as well as invertebrates, kasherukagalu, akasherukagalu, both of them are included in the kingdom Animalia. These are the 5 kingdoms created by R.H. Whitaker. Then question is, what are the characters used by R.H. Whitaker to propose the 5 kingdom classification? ಈ 5 kingdom classificationನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ R.H. ವಿಟ್ಕರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? The characters used by R.H. Whitaker are cell type, very important, composition of cell wall, cell wall present, cell wall ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ, ಈ cell wall ಅದನೋ ಅಥವಾ absent ಅದನೋ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಪೊರೆ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟವ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅದನೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಅವನೋ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅದನೋ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ mode of nutrition. What is the meaning? Mode of nutrition means by which method the organisms are getting their food. ಜೀವಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತದ, ತಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯದೋ. ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, Whitaker classified the organisms into 5 kingdoms. 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲಿಯಾ. ಈ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ R.H. Whitaker. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ವಿಟ್ಕರ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಟ್ಕರ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು? ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ R.H. Whitaker ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್, ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. So let us move to these characters one by one. ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ತಗೋರಿ, ಐದರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಸೆಲ್ಲು ಇವು ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದರೆ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೀನಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್? ದ ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ರಚನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್? ದ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್
ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್, ಸೆಲ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಅದ, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಫಂಗೈ, ಪ್ಲಾಂಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲಿಯಾ. ಈ ಉಳಿದ 4 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಯಾವುದದ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, prokaryotic is primitive, eukaryotic is advanced. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋವಂಥ ಸೆಲ್ಲು. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಫಂಗೈ, ಪ್ಲಾಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲಿಯಾ ದ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ತಲೆ ಒಳಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೆಲ್ ವಿತ್ unorganized nucleus. Hope this is clear. Then cell wall ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ. ಈ ಸೆಲ್ ವಾಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದನೋ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗ್ಯದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೊನೇರಾ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. It is made up of polysaccharide and amino acid. ಮೊನೇರಾ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ಅದು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಎದರಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗ್ಯದ, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದೆನ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್. ಕೆಲವುದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅದ, ಇನ್ನು ಕೆಲವುದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ cell wall is present but it is not made up of cellulose. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಟಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕೈಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಫಂಗೈ ಇದ್ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ, ಸಸ್ಯ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ ವಾಲು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ದೆನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಮೊನೇರಾ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅದ, ಕೆಲವೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. Plants contain cell wall and it is compulsorily made up of cellulose. Animals do not contain cell wall. Cell wall ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. The cell wall is completely absent. This is second character. Then third one, again it is interesting. Nuclear membrane. Nucleus ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ. ಮೊನೇರಾ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಮೊನೇರಾ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದ.
ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಟು ಆನಿಮಲಿಯಾ ದ ಸೆಲ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸನ್ನು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಮೊನೇರನ್ಸ್ ಆರ್ unicellular, must and should. The body is represented by only one cell. Protista are also unicellular, but difference nodri, in Monera unicellular and cell type is prokaryotic. Hope it is clear. Monera valaga prokaryotic cell irtada, organisms are unicellular, andre body is made up of only one cell. What is the changed character? In protista the unicellular organisms are present, but the cell type is eukaryotic. So unicellular and prokaryotic ಅಂದ್ಕೂಳೆ ನಿಮಗೆ ಮೊನೇರಾ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಲೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಂಗೈ, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, it is having tissue. Body is made up of many cells. Unicellular ಇವೆರಡೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮಿಗೆ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಮೊನೇರಾ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅವ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಟಿಶ್ಯೂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ? ಆರ್ಗನ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಗೈಕ್ಕಿಂತನೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅದು. ಇನ್ನು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. Organs are formed and organ systems are also formed. The most complicated and evolved, ಅತಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವರೇ ಬದುಕ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿವೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಮೊನೇರಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ unicellular and prokaryotic organisms. Protista includes unicellular and eukaryotic organisms. Fungi includes multicellular and eukaryotic organisms with tissues. Plantae includes multicellular eukaryotic organisms. Body consists of tissue and organ. Illi ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲು, ಇಲ್ಲೇ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಇಲ್ಲೇ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಆರ್ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೊನೇರಾ ಟು ಆ್ಯನಿಮಲಿಯಾ, ಒನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮಿಂದ ಅನದರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಟಿಶ್ಯೂ, ಟಿಶ್ಯೂ ಇದ್ದದ್ದು ಆರ್ಗನ್, ಆರ್ಗನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯನಿಮಲಿಯಾ. Then last character, mode of nutrition. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಆಯಾ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ಒಂದು ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಯಾವ ಜೀವಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ತಮ್ಮ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾವ. ಇವಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ organism dependent on other organism for the purpose of food. ಒಂದು ಜೀವಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅವ, ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅವ, ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. Hope this explanation is clear for you. In brief, I will revise the things. Classification means scientific grouping of organisms based on similarities and differences. Five kingdom classification system proposed by R.H. Whitaker, and the five kingdoms are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. For this classification, Whitaker used following characters: cell type, cell wall, nuclear membrane, body organization and mode of nutrition. Monera includes prokaryotic organisms. They are unicellular. The nuclear membrane is absent. Cell wall is made up of polysaccharide and amino acid. Protista includes unicellular organisms with eukaryotic cell. Cell wall is present in some and it is absent in some. Nuclear membrane is present. Fungi includes multicellular organisms with eukaryotic cell. The cell wall is present but it is not made up of cellulose, and the nuclear membrane is also present. Plantae includes multicellular eukaryotic organisms. Cell wall is present and it is compulsorily made up of cellulose, and plants contain tissue and organs. Fungi ಒಳಗ multicellular and tissue, plant ಒಳಗ multicellular, tissue and organ. Animalia includes eukaryotic multicellular organisms. The cell wall is completely absent, and body contains tissue, organ as well as organ systems. If the organisms prepare their own food, they are called autotrophic. If the organisms are dependent on others for the purpose of food, they are called heterotrophic. Hope this explanation is clear for you. Rest of the things I will continue in the next video. Thank you. Hello dear students. Welcome to Biology Bridge Course program. Before starting the today's topic, first I would like to congratulate all those students who have passed the SSLC examination on the behalf of principal and all the staff members of BVVS Independent PU College, Vidyagiri, Bagalkot. Already you have crossed one milestone of your educational life. Of course, learning is endless process, but there are some milestones. So one you have crossed, that is SSLC. Now this is the time to choose the right college for your better future, and to get good marks in second PUC is very important, and make some good selection for the better future and the better life. So once again, congratulations to all of you. Let us move to the today's topic. Study of modes of nutrition. In the previous video, I explained about the five kingdom classification proposed by R.H. Whitaker.
And the 5 kingdoms of Whitaker's classification are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia. So in that 5 kingdom classification system, to classify the organisms, Whitaker selected some characters like the cell type, then the presence or absence of the cell wall, presence or absence of the nuclear membrane, then type of the organization, the number of cells in the body, and one more very important character used for the classification is mode of nutrition. And in this video, I am going to explain about the different types of nutrition along with the definition of nutrition. What is nutrition? Nutrition antandre ಏನು? The entire process by which organism obtain energy from food for growth, maintenance and repair of the damaged tissues, it is called nutrition. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಲೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು, ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಫುಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಫುಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಬಾಡಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದರ ಟಿಶ್ಯೂಕ್ಕೆ ಏನಾರೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತದ, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ organism obtain energy from food for growth, maintenance and repair of damaged tissues is called nutrition. Then question is, which food material supplies the energy to the organism? ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿಗೆ? The energy is mainly obtained from the nutrient. What is the meaning of nutrient? The substance that are required for the nourishment of an organism. ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ. ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್, ಆ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಾಡಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ದೆನ್ how many types are there in the nutrition? ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಅವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಒಳಗೆ? there are 2 basic types in the nutrition, autotrophic and heterotrophic. Again, both of them are subdivided into different types. ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರಗಳವ. ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೇನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅವ ಅಂತಂದ್ರೆ there are 2 types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Then moving to the next one. Yes, so here you can see the complete classification of nutrition. The nutrition is basically divided into 2 types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is further divided into 2 types, photoautotropic and chemoautotropic. Like that, heterotrophic nutrition is divided into following types: holozoic, parasitic, symbiotic and saprophytic. So these are the types of
ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಎರಡು ಥರ, ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಫೋಟೋ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಮೋ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಹಿಟರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್, ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್. So let us go for these modes of nutrition in detail. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಏನದ? ಅಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. The term autotropic or autotrope, it is derived from Greek words where atos means self and trophy means nutrition. That is, in autotropic nutrition, an organism makes its own food from simple raw materials. ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ವಂತ ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತದೆ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ an organism makes its own food from simple raw materials. Raw materials ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು. See, for the preparation of the food we need many different types of raw materials. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಇರದೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. See, to build a house, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ರಿಕ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸಿಮೆಂಟ್, ಏನೇನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಹೌಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ some raw materials are required. Using those raw materials when food is synthesized by an organism, it is called autotropic nutrition. Then question is, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ? Autotropic nutrition is shown by some bacteria. Even though it is very simple type of prokaryote organism, the bacteria can synthesize their own food material. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೂ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅದ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್. All the green plants are autotropic. ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ, ಥ್ರೂ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, all the green plants are preparing their own food. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಅವ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಏನು ಪುಚ್ಛ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಶೈವಲಗಳು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಗೆ, ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಪುಚ್ಛ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು, ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ತಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಾವೇ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಬೇಕಾಗ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದದ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. These are the raw materials used to prepare food by the autotropic organisms. Example for autotropic organisms, ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ some bacteria, not all the bacteria, some bacteria and all the green plants are belonging to the group of autotropes. Then coming to the second one,
heterotropic nutrition, opposite term to that of autotropic nutrition. Autotropic nutrition ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಯಾವುದು? heterotropic nutrition. The word heterotroph is again derived from Greek. Heteros means other, ಬೇರೆಯವರದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯದರಿಂದ, and trophy means nutrition. What is the meaning? The heterotropic organisms obtain food from other organisms. If one organism is obtaining, to obtain means ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, to obtain means getting. One organism, if it is getting the food from other organism, it is called heterotroph, and the method of nutrition is called heterotropic nutrition. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ ಅದು ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಿಂದ ಪಡ್ಕೋತದ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಜೀವಂತನೇ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ತನ್ನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ obtaining the food from other organism. Such organisms are called heterotropic organisms. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ heterotrophs ಅಂತಲೂ ಕರೀಬಹುದು. ಆ್ಯಸ್ heterotrophs, see here, heterotropic organisms ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ heterotrophs ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ other organisms for their food, they are called consumers. The very, very important term. Man is heterotropic organism. ಮನುಷ್ಯ heterotropic organism. ಅಂದರೆ we are not able to prepare our own food. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸನ್ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಾನೇ ತಗೊಂಡು ತಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ, ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇವೊಂದು ವಿ ಆರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್, ನಾವು ಕಿಚನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿ ಒಳಗೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಹಾಗಾದರೆ ಅಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ autotrophs are producers. Remember the term. If the organism is able to prepare its own food, it is nothing but producer. ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತಿರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಆಲ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಂಗೈ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಹಸಿರೇ ಇರ್ತಾವಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು, ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಫಂಗೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ
they are not green in color because they do not contain chlorophyll. ಅದರೊಳಗೆ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಫಂಗೈ ಒಳಗೆ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತು ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಕ್ಕೇನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ non-green plants like fungi, they are belonging to the category of heterotrophic organisms. So these are the two main types of nutrition methods. If the organism prepares its own food using the raw material, it is called autotrophic organism, and the mode of nutrition is called, ನಿಮಗೆ ಮೋಡ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ is called heterotrophic nutrition. If the organism is dependent on another organism to obtain the food, it is called heterotrophic organism, and the type of nutrition is called heterotrophic nutrition. The autotrophic organisms are called producers, heterotrophic organisms are called consumers. Example for the autotrophic organisms, some bacteria and all the green plants. Example for the heterotrophic organisms, all the animals and fungi. So these are the things that I wanted to explain with respect to the types, two basic types of nutrition. Hope this explanation is clear for you. Hello dear students, welcome to Biology Bridge Course program, and in this video I am continuing the study of modes of nutrition. In the previous video I explained about what is nutrition and what are the two basic types. The method by which any organism is getting the food for the purpose of energy, it is called nutrition, and nutrition is obtained from the nutrients. There are two basic types in the nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, the organism prepares its own food, and in case of heterotrophic nutrition, the organism is dependent on another organism for the purpose of food. So continuing the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is of three types: holozoic nutrition, saprophytic nutrition, and parasitic nutrition. The types of heterotrophic nutrition are three types: holozoic nutrition, saprophytic nutrition, and parasitic nutrition. What is holozoic nutrition? It means, holo means whole, that means entire, and zoikos means animal. The animals which eat their food whole. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಫುಡ್ಡನ್ನು, ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ, ಅಪೂಟ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂತದ, ನುಂಗ್ತದ, ಅದನ್ನು ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. In case of holozoic nutrition, first the complex food is taken into the digestive system and broken down into small pieces to be absorbed. Holozoic nutrition ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಮೊದಲು ಇಡಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ಇಂಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಏನು ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್. ಕಿಣ್ವಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಆಹಾರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ, ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ,
ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಹೀರಲ್ಪಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. The Holozoic nutrition consists of 5 stages. ಇಂಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಡೈಜೆಷನ್ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದು. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಆ ಹೀರ್ಕೊಂಡಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಜೇಷನ್ ಯಾವುದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, it is removed from the body. The food which is not digested, which is not absorbed, finally it is removed from the animal body. These are the 5 stages with respect to Holozoic nutrition, and man is example for Holozoic. The man is example for organism showing the Holozoic nutrition. Of course ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು ತೋರಿಸ್ತಾವ, ಬಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್: ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್, omnivores. What is the meaning? Herbivores. These are the organisms which feed only on plants. Purely ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು herbivores. Carnivores, organisms that feed on other organism. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಮ್ಮ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಆಮ್ನಿವೋರ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಎರಡೂ ಥರದ್ದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಮ್ನಿವೋರ್. So these are the 3 types that are considered in the Holozoic nutrition, where the animal consumes its food as a whole. ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮಿಗೆ ಅಪೂಟ ಇಡಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. saprophytic nutrition. The organism which shows the saprophytic nutrition are called saprophytes, and examples are decomposers, bacteria as well as fungi. Both of them are included in the category of decomposers, and both of them are showing saprophytic nutrition. I would like to remind, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, all the bacteria are not autotrophic. Some bacteria are autotrophic. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು they are able to prepare their own food, and those bacteria are called autotrophic. ಅವಕ್ಕೆ autotrophic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಿಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ? Some of the heterotrophic bacteria are belonging to the group of decomposers, and they show the saprophytic nutrition. What is the meaning? This is the type of nutrition in which organisms obtain their food from dead and decaying organic matter of dead plants or of dead animals or other decomposing organic matter. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಜೀವಿ ಸತ್ತಂಥ ಮತ್ತು ಕೊಳತಿರುವಂಥ ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥ. ಸತ್ತು ಕೊಳತಿರುವಂಥ ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಜೀವಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ, that method of nutrition is called the saprophytic nutrition. The organism which obtain the food from, the terms important are dead and decaying organic matter. That means it doesn't harm any living organism. ಬೇರೆ ಜೀವಂತ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್, ಆ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು
once their body is subjected to decaying. ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರಿಂದ the organism which obtain the food, they are called saprophytes, and the mode of nutrition is called saprophytic nutrition. Remember, the saprophytic nutrition is shown by decomposers, and decomposers ಗೆ example ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ bacteria and fungi. So in the image here you can see it is a fungi, and fungi it is actually agaricus, ನಾಯಿ ಕೊಡಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಇದು. and this is also showing saprophytic nutrition. then coming to another one, parasitic nutrition. saprophytic ಒಳಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸತ್ತದ, ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಡಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋತಾವ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ completely different. Parasites, the name itself indicate one organism completely dependent on another organism, particularly for three basic necessities like food, shelter, protection. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಮತ್ತೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಹಿಯರ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್, ಒಂದು ಜೀವಂತಿರೋಂಥ ಜೀವಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ, ಜೀವಂತ ಇರೋಂಥ ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ 3 ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಕನ್ನಡನಾಗ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. See the difference. In case of parasitic nutrition, organisms obtain food from other living organisms. ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಅಥವಾ ಜೀವಿಯ ದೇಹದಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? the organism, the living organism which is providing food to the parasite. ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆ ಹೋಸ್ಟಿಂದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಇಂಟರ್ನ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವ. ವೆನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ಹೋಸ್ಟ್ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆಗಿರ್ತದೆ. ಸಚ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಅದನ್ನು ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಎಂಡೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ವೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೈಸ್, ಹೇನು ತಳಿ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ. ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಮ್ಯಾಲೇನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಹುಳಗಳು. ಇವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅವು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗದ ಮೇಲೇ ಇರ್ತಾವ. ಇಂಥ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್
getting benefits from the host body, but in turn they are harming the host. ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತಗೋತಾವ, ಬಟ್ ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಇಟ್ ಸಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಹೀರ್ಕೋತದ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ತಾ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೋತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಶೋ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. When the parasite remain on the surface of the host body, it is called ectoparasite. Here I have shown the tapeworm. ಇದಕ್ಕೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಟೀನಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಟೀನಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ರೋಗ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೋಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಎಲೆಫಂಟೈಸಿಸ್, ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ, ಇದನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರ ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಈ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಒಚರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್ಕ್ರಾಫ್ಟಿ, ಫೈಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಅದು ನೀರೊಳಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಾಲು ಒಳಗೆ ಕೈ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್, ಕಾಲಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲು ಒಳಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೋತದೆ ಫೈಲೇರಿಯಲ್ ವರ್ಮ್, ಆ ಕಾಲಿನ ಸೈಜು ಆನೆ ಕಾಲಿನ ಥರ ಉಬ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ನೇಮ್ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ, ಎಲೆಫಂಟೈಸಿಸ್. ದ ಲೆಗ್ ರಿಸೆಂಬಲಿಂಗ್ ದ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಫಂಟ್. ಆ ವರ್ಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಎಲೆಫಂಟೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ heterotropic mode of nutrition. Hope this explanation is clear for you. Thank you.